वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की बख्शिश नाल सतगुरु जी के दर ते जुड़ के बहन का समा नसीब होया। सतगुरु जी की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। हर मनुख का जीवन वेखण नूं वखो वखरा जापदा है, पर हर बंदे दे जीवन विच घटनावां इक्को जिहियां ही वापरदियां। जन्म सब दा एक जैसा ही है। जन्म दे विच दुख सुख घाटे वाधे सब इक्को जिहे ही ने। मौत भी अखीर इक्को जिही ही है, पर फिर भी हर बंदे नूं ये लगदा है कि मैं दूसरियां नालों वखरा। हर बंदा अपने आप नूं हमेशा वखरा समझदा है। वो कहंदा जो दूसरे नाल वापरिया वो मेरे नाल नहीं, जद कि उहदे नाल भी यही वापर रहा हुंदा है। हाँ, जगह का फर्क हो सकता है, कोई पिंड विच रहण वाला हो सकता है तो कोई शहर विच, पर घटनावां इक्को जिहियां ही वापर रहीआं सब थाई। रहन सहन का फर्क हो सकता है, खाण पीण का फर्क हो सकता है, पर वापर सब कुछ इक्को जिहा ही रहा है सब नाल। जन्म उस दा भी होया, जन्म साडा भी होया। मौत उस नूं भी आउणी है, मौत सानू भी आउणी है। मौत दूसरिਆਂ ਨੂੰ आ गई है, सानू आ जाएगी। इसलिए सब घटनावां इक्को जिहियां ही ने, पर असीं समझदे हां कि वख वख ने। सानू लगता है कि दूसरा बंदा वो होर चीज़ है, मैं हो रहा। मेरे नाल कुछ होर वापरिया, उहदे नाल कुछ होर वापरिया। सब नाल इक्को जिहियां ही घटनावां वापरदियां, पर बंदे दी सोच, बंदे दी समझ नूं इंज लगदा है कि इहदे नाल दुनिया नालों वखरा ही कुछ होया। ते इत्थे वखरा किसे नाल कदे कुछ होया ही नहीं। लोग इसे तरह जीवन जी रहे हैं, इसे तरह जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कम्मां विच, काम धंधियां विच, हुण वेखो सब लोग आपो अपने काम धंधियां विच लगे ने सारे, पर फिर भी वो समझते हैं कि असीं दूसरे नालों वखरे हाँ। सब दे काम इक्को जिहे ही हुंदे ने। ये जरूरी तो है नहीं कि जो काम मैं कर रहा ये कोई होर नहीं करता होवेगा। ड्राइवरी कोई होर बंदा नहीं करता, डॉक्टर कोई होर नहीं है, कोई सिक्योरिटी का काम कोई होर नहीं करता, पुलिस वाला कोई होर नहीं है। बहुत सारे लोग साडे जैसा ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग साडे वांग ही, बहुत सारियां इस्त्रियां साडे वांग ही किचन विच ही काम करदियां जां ऑफिस विच काम करदियां। बहुत सारे लोग ऐसा ही काम करते हैं, पर फिर भी बंदे नूं लगदा रहिंदा है कि मैं वखरा, मैं अलहदा दुनिया नालों, मैं संसार नालों वखरा।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਨਾ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਸਭ ਝੂਠ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਸਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਸਵੰਬਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਸੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਮ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਟੀਚਰ ਪਹਿਚਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿਕਅਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨੁਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ?
टीचर ने उस बच्चे नूं झिड़किया, तू ही तोड़िया होना, तू ही सब तो वध शरारती है, तेरियां रोज़ शिकायतां आउंदियां, पक्की गल है कि तू ही तोड़िया होना, साफ साफ दस दे सर नूं कि तू तोड़िया कि नहीं तोड़िया। इंस्पैक्टर बड़ा हैरान हो रहा कि यह हो की रहा इत्थे। उसने उन्हां बच्चों नूं लिया, उस टीचर नूं लिया ते प्रिंसीपल दे ऑफिस पहुंच गया। प्रिंसीपल दे ऑफिस चला गया, प्रिंसीपल नूं जाके गल दसी कि ये रामायण पढ़ा रहे सी, मैं पहुंचया, मैं आके बच्चों नूं सवाल किया कि परशुराम दा धनुष किहने तोड़िया, तो बच्चे अगों कह रहे हैं जी सानू पता ही नहीं। तुहाडे टीचर नूं पुछया, वो कहंदे जी इन्हां विचों किसने तोड़िया होना, तो मैनू दसो कि हुण इन्हां दा की हल करां। तो प्रिंसीपल ने कहा कि सर बच्चों नूं छड्डो, तुसीं आपां चाह पानी पींदे आ, बैठो बैठो आपां आराम नाल गल करदे आ। उन्हें टीचर नूं भी बिठाया, इंस्पैक्टर नूं भी बिठाया, चपड़ासी नूं चाह लियाउण वास्ते कहा, ते इंस्पैक्टर नूं कहंदा कि जिहने मर्जी तोड़िया होवे धनुष छड्डो परे, आपां की लेना, आपां की लेना, जिन्हें तोड़ दिता कोई गल नहीं। हुण वो इंस्पैक्टर भी चल की रहा है इस स्कूल दे विच। उसने कहा नहीं इंज ते नहीं गल बननी। उन्हें कहा कि मैं जो तुहाडे स्कूल दी ट्रस्ट है ना उसनूं बुलाओ, चेयरपर्सन नूं बुलाओ। चेयरपर्सन तक गल पहुँच गई, चेयरपर्सन सारे इकट्ठे हो गए, जो भी कमेटी सी स्कूल दी वो भी बुला ली गई। टीचर बैठा है, प्रिंसीपल बैठा है, एक पासे वो सारी कमेटी बैठी है, तो एक पासे बैठा है इंस्पैक्टर। इंस्पैक्टर ने गल दसी कि मैं स्कूल आया, ये रामायण पढ़ा रहे सी, तो मैं आके सवाल किया कि भाई परशुराम दा धनुष किहने तोड़िया, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिता। एक दूसरे नूं कही जा रहे हैं, बच्चे कही जा रहे हैं फलाने ने तोड़िया, टीचर कही जा रहा है फलाने बच्चे ने तोड़िया, प्रिंसीपल कह रहा है कि छड्डो परे गल नूं, तुसीं दसो कि इहदा की हल किया जाए। हुण मैनेजमेंट ने कहा कि इंस्पैक्टर साहब छड्डो परां, इन्हां गल्लां 'च की पिया, आपां नवां धनुष ले आउने आ, आपां नवां खरीद लैंदे आ, नवां बनवा लैंदे आ, इहदे विच ऐसा रौला पाउण वाली तां कोई गल ही नहीं। साडे समाज दी ना अज दी हालत बिल्कुल ऐसी है कि जिस चीज़ के उत्ते चर्चा हो रही है उस चीज़ का पता ही नहीं है, उस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि हो की रहा है, चल की रहा है। लोग कह रहे हैं कि जी जीवन व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है इत्थे, पर फिर भी इत्थे फसे ने। लोग कह रहे हैं ये माया तो हत्थां दी मैल है, पर फिर भी दिन रात मैल विच लगे ने। ये वासनावां, विकार, ये रुतबे, औहदे कुछ नहीं, ये तो सब माया है, कालख है, पर इस कालख नूं खाण विच लगे हुए ने दिन रात। कह कुछ हो रहे ने, कर कुछ हो रहे ने। बेशक ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, पर ये साडे समाज की हालत नूं बयान करती है कि असीं लोग ऐसे ही हाँ। धर्म की चर्चा बहुत करते हैं, पर धर्म का पता सानूं है नहीं। गल बहुत करते हैं धर्म की, नेकी की, इंसानियत की, मनुखता की, चंगियां चंगियां गल्लां बहुत करते हैं, पर है जीवन दे विच कुछ भी नहीं, खाली व्यर्थ बिरथा। इसलिए सतगुरु इस शब्द अंदर सानू सोझी दिंदे ने। सतगुरु कहंदे जरा आहर विच लग, सरंजाम लाग भवजल तरन कै। सरंजाम कुछ इंतजाम कर, बंदोबस्त करन लग कुछ।
ਕਾਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ? ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਰਹੀਏ, ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 4 ਪੈਸੇ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜੋੜ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪਲਾਟ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਮਕਾਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਵਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਤੇ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਹਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਆਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਉਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਜਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ, ਕਰ ਉਪਰਾਲਾ। ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਸਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਤੀ ਵਿਆਹਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗਾ? ਜਦ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਾਇਆ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਬਸ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ, ਕੁਛ ਯਤਨ ਕਰ। ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਭਲਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਹਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਣੇ, ਕਿਹਨੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾਣੇ।
ਪਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਐਸਾ ਦੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵੇਗਾ ਹੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਆਹਰ, ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ, ਯਤਨ ਕਰ ਲੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀ ਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਮ ਸਰੀਰ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਜੈਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵੈਸੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਕਦਾਰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਭ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਚਾਹੇ ਵੈਸਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐਸਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੀਐ ਤਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਪਾਲ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਲ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਂਗਾ। ਇਹੀ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇ ਹੋਰ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਮੇਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੈਨ, ਕੋਈ ਟਿਕਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
कुछ भी महसूस होंदा नज़र नहीं आता, किते कुछ सुख नहीं दिखाई दिंदा। सब कुछ भोग के भी, सब पदार्थ खा पी के भी, फिर भी भुख वैसे दी वैसी ही है। इसलिए सतगुरु कहते ये सारे कारज तेरे किसे काम नहीं है जो तू कर रहे है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਛੱਡ। ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਬੇਅਰਥ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਮ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜ, ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਪਲ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ। ਕਿਹੜੇ ਸਰੰਜਾਮ ਵਿੱਚ? ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਬਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕੇਵਲ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਫੁਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕਰ। ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤਾ, ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਦੀ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਥ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਧਵੇ ਭਜਦੇ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਸਰਣੀ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਰਹਾਓ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਪ, ਨਾ ਤਪ, ਨਾ ਸੰਜਮ, ਨਾ ਧਰਮ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਖੱਟਿਆ, ਆਹ ਖੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ, ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਦੇ ਅਵਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨੀਚ। ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਡਿੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।